The next speaker, Srimati Ramila Ben Becharbai Bara. Madam, you have 20 minutes. She will speak in Gujarati. Honorable member will speak in Gujarati. धन्यवाद मान्य उपसभापति जी। आ गौरवमय सदन में वर्ष 2025-26 नो मोदी सरकारना मान्य वित्त मंत्री हमारा महिलाओं गौरव निर्मला सीताराम जी द्वारा जे बजेट रजू करवामां आव्युं अने ए बजेट में शिक्षण माटे जे जोगवाई करवामां आवी छे, जे प्रावधान करवामां आव्युं छे ए माटे मारा विचारो रजू करूँ छूं अने आ परिवर्तनकारी बजेट माटे देशना वडाप्रधान मान्य मोदीजी अने वित्त मंत्री ने खूब खूब अभिनंदन पाठवुं छुं। मान्य सभापति जी, आ बजेटनी अंदर शिक्षण माटे आमूल परिवर्तननी जोगवाई करवामां आवेली छे। शिक्षणने बुनियादी ढांचाओने मजबूत करवानी जोगवाई पण प्रथमवार करवामां आवी छे। आ देशनी धुरा 2014 थी माननीय मोदी सरकारना हाथमां आवी अने त्यारथी लगातार परिवर्तन जोवा मळी रह्युं छे। लगातार प्रति वर्षे बजेटमां वधारो पण आपणे જોઈ રહ્યા છે અને એના કારણે આ શિક્ષણની અંદર છેવાડે બેઠેલા પ્રત્યેક જન સુધી પ્રત્યેક બાળક જે શિક્ષા લેવા પાત્ર હતું એને આ શિક્ષાનો લાભ પણ મળી રહ્યો છે। માન્ય સભાપતિજી, આપણે બધા જ જાણીએ છીએ વિદ્યા વિહીન નર પશુ, विद्या वगरनो माणस पशु समान छे। विद्या वगरनो जीवन नकामो छे। देश आजाद थयो, डॉक्टर बाबा साहेब बंधारण में पण कह्युं के प्रत्येकने शिक्षण मळवुं जोईए। शिक्षण विद्वानकारोए पण कह्युं के प्रत्येकने शिक्षण मळवुं जोईए। पण देश आजाद थया पछी आ देशनी धुरा एवा लोकोना हाथमां आवी ए लोको वोट बेंकना लालचमां छेवाड़ाना मानवी हूँ जे समाजमांथी आवुं छुं SC ST आ गरीब समाज ने शिक्षण थी वंचित राखवानुं काम कर्युं। परंतु आपणा सौनुं सौभाग्य, देशनुं सौभाग्य 2014 थी आ देशनी धुरा नरेन्द्रभाईना हाथमां आवी अने नरेन्द्रभाईए एक महिलाना नाते एक हूँ कहीश के दीकरी बेटी पढ़ाओ, आ बेटी पढ़ाओ सूत्र एमने कहेवुं पड्युं। दीकरी भणे एनी चिंता करवी पड़ी। गुजरातना मुख्यमंत्री हता त्यारे कन्या केळवणी रथ लईने गुजरातना मुख्यमंत्री तरीके कहेता मारे भिक्षा जोईए छे अने भिक्षामां मने शुं आपो, मारे रूपिया नथी जोईता, पण तमारी दीकरी भणावो ए मारे भिक्षा जोईए छे अने समाजे स्वीकारी लीधुं। आजे गुजरातनी अंदर छेल्ला 30 वर्षथी भाजपनी सरकार छे अने भाजप सरकारमां जन्मेलो दीकरो के दीकरी आजे कोई पण नथी। हमणां शरूआतमां मान्य सदस्य दिग्विजयसिंह कहेता हता, ड्रॉप आउट रेशियोनी बात करता था, निरक्षरताना आंकड़ा देता था। मान्य सभापति जी, भूतकाळनी अंदर आपणे आदिवासी विस्तारनी अंदर जोईए तो साक्षरता दर केटलो हतो, बाळको भणवा नता जता तो ड्रॉप आउट रेशियोनी तो वात ज क्यां। भूतकाळनी अंदर कोंग्रेसना शासनमां आदिवासी विस्तारमां न तो शाळाओना ठेकाणा हता, क्यांक शाळाओ हती तो भणनार बाळको न हता,
ક્યાંક ભણનાર બાળકો હતા તો ભણનાર શિક્ષકો ન હતા. હમણાં શિક્ષકોની ભરતીની ખૂબ આલોચના મારા વિપક્ષી માન્ય સાંસદશ્રીઓ કરતા હતા. હું વિનંતી કરું, ભૂતકાળ તરફ થોડું ડોક્યું કરજો. ભૂતકાળમાં શાળાઓની સ્થિતિ કેવી હતી, શાળામાં ભણનાર જનારાઓની સ્થિતિ કેવી હતી, ઓરડાઓની સ્થિતિ કેવી હતી. જ્યારે આજે આ શિક્ષણના બજેટમાં રાષ્ટ્રીય નવી શિક્ષણ નીતિ 2020 માન્ય નરેન્દ્રભાઈના નેતૃત્વમાં આ બજેટમાં પ્રભાવી બનાવવા માટેની જોગવાઈ કરી છે. એના માટે અલગ બજેટની પણ જોગવાઈ કરી છે. શિક્ષણની બુનિયાદી ઢાંચાઓ મજબૂત કરવાના, નવી શિક્ષણ નીતિ પ્રભાવી કરવાની અને સાથે સાથે સ્કિલ ડેવલપમેન્ટ, આ જમાનાના જરૂરિયાત સાથે ચાલવાનું આ સ્પષ્ટ જોગવાઈ કરવામાં આવી છે. અને એટલા માટે ડિજિટલ યંગ ઇન્ડિયાની શરૂઆત પણ કરી દીધી છે. આજે સમયની માંગ છે, કૌશલ તાલીમની માંગની જરૂરિયાત છે. અને એટલા માટે આ વર્ષના જે બજેટની જોગવાઈ શિક્ષણની કરવામાં આવી છે તેમાં 2 કરોડ યુવાનોને સ્કિલના તાલીમબદ્ધ તૈયાર કરવામાં આવશે, જેથી કરીને જે જરૂરિયાત છે વર્તમાનની એ પ્રમાણેની નોકરીઓ મળી શકે. નોકરીઓની વાત કરવાની, બેકારીની વાત કરવાની વિપક્ષને તો અધિકાર જ નથી, હું એમ કહીશ. કારણ કે એ લોકોએ ક્યારે પણ ન તો યુવાનોની ચિંતા કરી છે, ન તો આદિવાસીઓની ચિંતા કરી છે. આજે આપણે જોઈએ જ ગ્રામ્ય સ્તરની શાળાઓ, સરકારી શાળાઓ અને શહેરી શાળામાં જે ખાઈ રહેલી છે, એ ખાઈને દૂર કરવાનું કામ આ દેશના નેતૃત્વ કરતા પ્રધાનમંત્રીના શિક્ષણ મંત્રી દૂર કરવાના પ્રયત્નો કરી રહ્યા છે, પ્રયાસ કરી રહ્યા છે. અને એટલા માટે એમને જે ગ્રામ્ય સ્તરની સ્કૂલો છે સ્માર્ટ ક્લાસીસ બનાવવાના, અને આ વર્ષ જે બજેટ છે એમાં 10,000 રૂમોને સ્માર્ટ ક્લાસીસ બનાવવામાં આવશે. એટલું જ નહીં, ગામડાના બાળકોમાં વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજીની સોચ વધે એ માટે અટલ ટિંકરિંગ પ્રયોગશાળાઓ શરૂ કરવાની જોગવાઈ પણ કરેલી છે. અને આ જે અટલ ટિંકરિંગ પ્રયોગશાળાઓ છે એ પ્રયોગશાળાઓમાં રોબોટિક્સ, 3D પ્રિન્ટિંગ અને તકનીકો સાથે પ્રયોગ શીખવવામાં આવશે, જેથી કરીને ગામડાનું બાળક શહેરના બાળકથી પછાત ના રહી જાય. આ જોગવાઈ આ શિક્ષણની અંદર કરવામાં આવી છે માન્ય અધ્યક્ષશ્રી. પણ જેને પીળીઓ થયો હોય ને એને બધું પીળું પીળું દેખાય કે આની અંદર શું જોગવાઈ કરવામાં આવી છે. માન્ય અધ્યક્ષશ્રી, હું ગુજરાતમાંથી આવું છું. ગુજરાતમાં આદિવાસી વિસ્તાર, અંબાજીથી ઉમરગામ 1 કરોડથી વધારે વસ્તી છે. ભૂતકાળની અંદર કોંગ્રેસના શાસનમાં આદિવાસી વિસ્તારની અંદર શિક્ષણની સ્થિતિ કેવી હતી, અને નરેન્દ્રભાઈ જ્યારે મુખ્યમંત્રી બન્યા અને ત્યાર પછી ડબલ એન્જિનવાળી સરકારમાં આજે કાયાપલટ જોવા મળે છે. કોંગ્રેસના શાસનમાં માત્ર 13 યુનિવર્સિટીઓ હતી, આજે 105 યુનિવર્સિટીઓ આ ભાજપની સરકારમાં થઈ છે. હું ગૌરવ સાથે કહીશ. આદિવાસી વિસ્તારની અંદર ટ્રાઇબલ યુનિવર્સિટી, આદિવાસી વિસ્તારની અંદર સાયન્સ કોલેજો, આદિવાસી વિસ્તારની અંદર મેડિકલ કોલેજો. ભૂતકાળમાં મેડિકલ સીટો કેટલી હતી? ભૂતકાળમાં માત્ર મેડિકલ સીટો 550 હતી. પરિણામે વિદ્યાર્થીને ભણવા માટે અન્ય રાજ્યમાં જવું પડતું, વિદેશમાં જવું પડતું, અને રાજ્યનું ધન વિદેશમાં જતું ફીના રૂપે. બાળકોની ચિંતા. અને આજે મેડિકલની સીટો વધીને 6,500 કરી છે. એટલું જ નહીં, આ બજેટની અંદર સમગ્ર દેશની અંદર દરેક જિલ્લામાં મેડિકલ કોલેજ ખોલવાની જોગવાઈ કરવામાં આવી છે. અને સાથે સાથે 75,000 મેડિકલ સીટો કરવાની. માન્ય અધ્યક્ષશ્રી, 75,000 મેડિકલ સીટો થશે ત્યારે દેશના યુવાનને વિદેશમાં ભણવા જવું નહીં પડે. આવી જોગવાઈ કરી છે. એના પાછળના ઘણા બધા ફાયદા આ દેશને થવાના છે.
એટલું જ નહીં, માન્ય અધ્યક્ષ શ્રી, આ દેશની અંદર તાલીમ બાદ યુવાનો યુવતીઓ આવે એ માટે 500 નવી ITI ખોલવામાં આવશે. IITની વાત હમણાં કરતા હતા. 2014થી આ દેશની અંદર ભાજપનું શાસન છે, મોદી સાહેબનું શાસન છે, અને એમના વખતે 8 IIT વધારવામાં આવી છે. નો ડાઉટ 2નું અપગ્રેડેશન કરવામાં આવ્યું, પણ 6 નવી ITI વધારીને આ દેશના યુવાનોનો ફાયદો થાય એવું કરવામાં આવ્યું છે. માન્ય સભાપતિજી, આજે ગુજરાત એજ્યુકેશનનું હબ બન્યું છે, ડબલ એન્જિનવાળી સરકાર છે. આજે દેશ વિદેશથી યુવક યુવતીઓ ગુજરાતમાં ભણવા આવે છે. આજે ગુજરાતની અંદર કામધેનુ યુનિવર્સિટી, આ ગુજરાતની અંદર સંસ્કૃત યુનિવર્સિટી, ગુજરાતની અંદર ચિલ્ડ્રન યુનિવર્સિટી, ગુજરાતની અંદર ફોરેન્સિક લેબોરેટરી યુનિવર્સિટી, ગુજરાતની અંદર ગતિશીલ યુનિવર્સિટી. ગઈકાલે જ ઓનરેબલ રેલ મંત્રી કહેતા હતા કે ટેકનિકલ નોલેજ માટે તો રેલવે યુનિવર્સિટીની સ્થાપના પણ ગુજરાતમાં કરવામાં આવી છે. એટલું જ નહીં, ગઈ વખતે મોદી સાહેબે આજે લીડરશિપની વાત કરીએ છીએ, યુવાનોના સંસ્કારની વાત કરીએ છીએ, તો સ્કૂલ ઓફ અલ્ટિમેટ લીડરશિપની એમને શરૂઆત પણ કરાવી છે, જેથી કરીને યુવાનોમાં સંસ્કારિતા આવે, યુવાનોમાં નેતૃત્વના ગુણ વધે. આ ગુજરાતની અંદર આપણે શરૂઆત થઈ ગઈ છે. સાથે સાથે ગુજરાતની અંદર અનેક શિક્ષણની નવી યુનિવર્સિટીઓ સાકાર લઈ રહી છે. અને માન્ય અધ્યક્ષશ્રી, હું આપને કહીશ કે હું આદિવાસી વિસ્તારમાંથી આવું છું. મારે શિક્ષણ ઉપર ગુજરાતમાં જે કરવામાં આવ્યું છે એનો થોડો પ્રકાશ પણ પાડવા માગું છું. અમીરગઢથી ઉમરગામ સુધી અમારી ટ્રાઇબલની વસ્તી છે. ભૂતકાળમાં દીકરીઓને કોઈ ભણાવતું નહોતું. દેશના વડાપ્રધાનના પ્રયત્નથી આજે પ્રત્યેક દીકરી ભણવા ગઈ છે, અને ભાજપના સરકારના પ્રયત્નથી આજે દીકરીઓ સામાન્ય નોકરીમાંથી મળીને ખાખી વર્દીમાં જળ સ્થળ અને આજે આકાશમાં પાયલોટ બનીને પણ કામ કરી રહી છે. માન્ય અધ્યક્ષશ્રી, મારે એક કિસ્સો આપને કહેવો છે. દેશના વડાપ્રધાન SC અને ST અને OBC માટે કેટલો લગાવ રાખે છે. દેશના વડાપ્રધાન હેલિકોપ્ટર લઈને એ ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં ક્યાંક જતા હોય, અને ત્યાં હેલિકોપ્ટર જ્યારે ઉડે ને ઉતરે ત્યારે લોકો જોવા આવતા હોય છે, યુવક યુવતીઓ જોવા આવતા હોય છે. ત્યારે દેશના વડાપ્રધાને તે વખતે કહ્યું હતું કે મારા આ યુવક યુવતીને આ હેલિકોપ્ટર ઉડાડતો જોવો છે, મારે આદિવાસી દીકરા દીકરીને હેલિકોપ્ટર ઉડાડતા જોવા છે. અને એટલા માટે એમને આદિવાસી દીકરો કે દીકરી, દલિત સમાજનો દીકરો કે દીકરી પાયલોટ બને એવી જોગવાઈ એમને કરી. અને આજે એમની કૃપાથી ગુજરાતની અંદર કેટલા SC ST યુવાન યુવતીઓ પાયલોટ બનીને વિમાન ચાલક પણ બની રહ્યા છે. સાથે સાથે આજે ભાજપની કૃપાથી, ડબલ એન્જિનવાળી સરકારની કૃપાથી આજે 105 એકલવ્ય મોડેલ સ્કૂલ, એકલવ્ય ગર્લ્સ લિટરસી રેસિડેન્શિયલ સ્કૂલ, મોડેલ સ્કૂલ એમ કરીને 35,763 યુવક યુવતીઓ રહેવાના, જમવાના અને બધી જ ફૂલ ફેસિલિટી સાથે ત્યાં ભણી રહ્યા છે. એમાંથી 50% દીકરીઓ છે. અને સાથે સાથે માન્ય અધ્યક્ષશ્રી, મારે આપનું ધ્યાન દોરવું છે કે છેલ્લા વર્ષમાં જે આ દીકરીઓ ભણીને તૈયાર થયા, એમાંથી 26 લોકો MBBSમાં ગયા, 32 બાળકો BHMSમાં ગયા, 3 બાળકો BMSમાં, 3 BDSમાં, 32 ફાર્મસીમાં, 94 BEમાં અને 244 દીકરા દીકરીઓ નર્સિંગમાં ગયા. આ આમૂલ પરિવર્તન આદિવાસી દીકરા દીકરીઓમાં શિક્ષણ થકી જોવા મળી રહ્યું છે. એટલું જ નહીં, ત્યાં સમરસ હોસ્ટેલો
કે બધા જ સમાજના દીકરા દીકરીઓ ભેગું ભણે, વિચારોનું આપલે કરે, એને એમના પ્રગતિ થાય એ દિશામાં પણ આ સરકાર કામ કરી રહી છે. માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, દેશનું ભવિષ્ય દેશની શિક્ષા નીતિ ઉપર નિર્ભર હોય છે અને આ દેશના વડાપ્રધાન આ પારખ્યા છે કે દેશ એને એટલા માટે આજે નવી શિક્ષણ નીતિ લઈને આવ્યા છે એ ખૂબ જ પ્રશંસનીય છે અને એટલા માટે જે માતૃભાષા એના ઉપર ભાર મૂક્યો છે અને એના કારણે આપણે આજે UPSCના પરિણામો આવે છે, દરેક રાજ્યના સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાનો પરિણામો આવે છે, એના આંકડા તરફ આપણે નજર કરીએ તો આ પ્રાદેશિક ભાષાઓના કારણે એમનામાં કોન્ફિડન્સ આવ્યો છે, વિશ્વાસ આવ્યો છે અને એના કારણે એના પરિણામમાં પણ બદલાવ આવ્યો છે અને એ એક સરાહનીય વસ્તુ છે અને એના લીધે સ્પર્ધાત્મક ફાયદો થવાના કારણે એ ભાષાકીય જે પ્રયોજન થઈ રહ્યા છે એ પણ ખૂબ જ મહત્ત્વપૂર્ણ છે. સાથે સાથે માન્ય સભાપતિજી, આ નવી શિક્ષણ નીતિની અંદર જે કૌશલવર્ધક તાલીમની બાબત કહેવામાં આવી છે, બુનિયાદી ઢાંચાની વાત કરવામાં આવી છે, યુવાનોની તાલીમની વાત કરવામાં આવી છે, એ તમામ બાબતો ગુજરાતની અંદર એક સરાહનીય કામગીરી થઈ રહી છે. અને સાથે સાથે છેલ્લે હું એમ કહીશ કે આપણે બધાએ જ વાદ વિવાદ ભૂલીને આ દેશના વડાપ્રધાન 2047 વિકસિત ભારત તરફ જે આગે કૂચ કરી રહ્યા છે એમના ભાવનાઓની કદર કરીએ, એમની સાથે કદમ ટુ કદમ મિલાવીએ અને પ્રત્યેક બાળક શિક્ષિત બને એ દિશામાં પણ આપણે કામ કરીએ. કારણ નચોર હાર્યમ નચરાજ હાર્યમ ન ભાતૃભાજ્ય ભારકારી, અર્થાત જે ચોરો પણ ચોરી શકતા નથી, રાજા જેના ઉપર દંડ નથી નાખી શકતો અને ભાઈઓ ભાગ નથી પાડી શકતા, એ વિદ્યા વાપરવાથી વધે છે, વિદ્યાનો આપલે કરવાથી વધે છે. એટલે દેશના ખૂણે ખૂણે જનજાતિના જે બાળકો છે, ગરીબના બાળકો છે, ભણવામાંથી વંચિત છે. દેશના વડાપ્રધાન અને અમારા શિક્ષણ મંત્રી જે પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે, આપણે સૌ આપણી જિમ્મેદારી સમજીને આપણી આ જે નવી શિક્ષણ નીતિ છે એ શિક્ષણને બિરદાવીએ, સાથ સહકાર આપીએ અને પ્રત્યેક બાળક શાળા સુધી જાય, ભણે એ દિશામાં કામ કરીએ. આપ સૌનો આભાર. જય જય ગરવી ગુજરાત, જય જય ગરવી ગુજરાત. ધન્યવાદ. ધન્યવાદ, બહુ ધન્યવાદ. શ્રી